जय जगन्नाथ। मानव जीवनर प्रथम ओ परम उद्देश्य ब्रह्म साक्षात्कार। एही ब्रह्म साक्षात्कार लाभ हेले मनुष्यर ज्ञानचक्षु उन्मुक्त हो जाए। से सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने को समर्थ हुए। एपरी अवस्थारे सही ब्रह्मदर्शी साधकर स्त्री पुरुष जीव जड़ स्थावर अस्थावर एपरी कौनसी भेदभाव रहे नहीं। कारण सृष्टिर प्रति पदार्थरे से केवल ब्रह्म ही दर्शन करती। ब्रह्म दर्शन करू करू तांक चक्षु आगरे ब्रह्मंकर विश्वरूप प्रतिभात हो उठे। से देखती ब्रह्म मध्यरे सृष्टिर समस्त पदार्थ सुर नर गंधर्व किन्नर वृक्ष लता पहाड़ पर्वत स्वर्ग मर्त्य पाताल सूर्य चंद्र अग्नि वरुण वायु आदि सृष्टिर जावतीय वस्तु ब्रह्म मध्यरे उद्भासित हो जा उठती। सेतेबेले साधक मध्य निज मध्यरे ब्रह्म को ब्रह्म मध्यरे निजको दर्शन करती। एहीपरि अवस्थारे उपनीत हो पारे मनुष्यर समस्त भवबंधन छिन्न हो जाए एवं से जन्म मृत्युर आवर्तरू मुक्त हो परमानंद लाभ करे। अति बड़ी जगन्नाथ दास थिले एहीपरि जड़े अति उन्नत धरणर साधक। से स्वीय साधना बलरे केवल जे ब्रह्म साक्षात्कार लाभ करथिले ताहा नुहे। महर्षि व्यासकृत श्रीमद्भागवत महापुराण को ओडिया भाषा रचना करी हजार हजार निष्पेषित अवहेलित ओ पथहरा ओडिया मानंकु मुक्ति पथर संधान देइथिले। सेथिपई से ओडिया मानंकर केवल नमस्य नुहंती, से ओडिया जातिर कर्णधार उपदेष्टा ओ पथ प्रदर्शक। एपरी कौनसी ओडिया नहांती जे कि जगन्नाथ दासंक महिमा विषय जानती नहीं। एपरी कौनसी ग्राम नहीं जेउठारे कि भागवत घर नहीं। एपरी कौनसी घर नहीं जेउठारे कि भागवत गादी पूजा हुए नहीं। जेते दिन पर्यंत ओडिया जाति बंची रहिथिबो सेते दिन पर्यंत जगन्नाथ दासंकर कीर्ति ओ तांकर लिखित श्रीमद् भागवतर महनीयता अक्षुर्ण रहिथिबो। जगन्नाथ दास जे केवल जड़े उच्च धरणर साधक थिले ताहा नुहे। से थिले जगन्नाथ महाप्रभुंकर जड़े उन्नत धरणर भक्त। श्रीक्षेत्रर पवित्र भूमि रे बास करी से प्रत्यह जगन्नाथ दर्शन करुथिले। जगन्नाथंकर दर्शन मात्रे तांक हृदय भक्ति रे आत्प्लुत होई उठुतिला एवं से तन्मय होई सुलकित कंठरे जणाण गान करुथिले। जगन्नाथ महाप्रभुंक प्रति तांकर किपरि ऐकांतिक भक्ति थिला ताहा भक्त कवि दिवाकर दास तांक काव्य वर्णना करिछंती। सती युवती परा हेले तीर्थ क्षेत्र से न बांछिले देव तीर्थ क्षेत्र ए व्रत ए बांछा न करंती चित्त। रात्र दिवस निरंतर श्री जगन्नाथंक पयर जेमंते जनक दुलणी राम हूँ अन्य को न मानी। जेमंते पर्वत दुहिता नित्य भजंती पंचमथा। जेमंते राधा वृंदावन हृदय भावी नंदन नंदनंदन। जेमंते भीष्मक नंदिनी कृष्णंकु आनकु न मानी। तेमंते दास जगन्नाथ हृदय भावंती जगन्नाथ। दिनकर कथा जेते बेलकु जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रचना करी नथिले से दिन भागवतरू जगन्नाथ दासंकर माता पद्मावती पुराण शुणिबा पई श्रीमंदिर को जाइथिले। से कालरे ताहा ही प्रचलित विधि थिला। पुरीर गजपति महाराजा श्रीमंदिर रे पुराण पंडा नियुक्त करथिले। पुराण पंडा संस्कृत भाषा लिखित भाषा अनुवादन करुथिले। ओडिया भाषा कौनसी पुराण लिखित होई नथिबारु धर्मप्राण ओडिया माने पुराण पंडांक निकटरू जाई पुराण शुणुथिले एवं पुराण पंडांकु उपयुक्त दक्षिणा प्रदान करी संतुष्ट करुथिले। से दिन पद्मावती किछि दक्षिणा दई न पारिबारु पुराण पंडा क्रुद्ध होई तांकु फेराई देइथिले। पुराण पंडांक निकटरू अपमान पाई एवं पुराण शुणिबाकु वंचिता होई पद्मावती स्वगृह को प्रत्यावर्तन कले। सेते बेलकु दुख एवं क्षोभरे तांकर हृदय भांगी पड़िथिला। जगन्नाथ दास मातांकर एतादृश अवस्था निरीक्षण करी विचलित होई पड़िले
ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଦରିଦ୍ର ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହେଲା, ତାହା ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଧର୍ମପଥର ଏକମାତ୍ର ପାଥେୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ରଚନା କରି ନିଜ ମାତା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦର ଢେଉ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ସଂସ୍କୃତ ଅନଭିଜ୍ଞ ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥିଲେ। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ପରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପୁରାଣ ପୀଠ କରି ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତନ୍ମୟ କରିଦେଉଥିଲେ। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ପାଠ ଶୁଣି ଏପରି ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ମନ ବାହ୍ୟ ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭାବ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟରେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଥିତ ଅଛି, ଏହିପରି ପରସ୍ପର ଆଲିଙ୍ଗନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ 2.5 ଦିନ କଟାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ସଖାଗଣ ବଟ ତଳେଣ ବିଜେ କଲେ। ପୁରାଣ ଶୁଣି ତୋଷ ହେଲେ। ପ୍ରେମ ଭରେଣ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କୁ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ। 2.5 ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଦୁହେଁ ରହିଲେ ପ୍ରେମ ଚିତ୍ତେ। ଦୁଇ ସାଧକ ବାହ୍ୟ ଦୋଷକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସୁଲଳିତ ଭାଗବତ ପାଠ ଶୁଣି ପରମ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ସତେ ଯେପରି ସେଠାରେ ଜନସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାମାନେ ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ ପାଠ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପୁରାଣ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟର ପରିମାଣ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହୋଇ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟର ପନ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କିପରି ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବେ, ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଥିଲେ ସମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ। ସେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଯେପରି ମିଶୁଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମିଶି ପାରୁଥିଲେ। ଭାଗବତ ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଭେଦଭାବ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ସେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେପରି ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଥିଲେ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଏହି ଆଚରଣ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହେଲା। ସେମାନେ ତ ଆଗରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ସେମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି ମହାରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ କଲା ନାଶ। ଛାପା ତିଲକ ମାଲା କରି କପଟେ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। କାଖରେ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟିଏ ଧରି ବୁଲଇ ସର୍ବଦାଏ। ଯେଣେ ଦେଖଇ ନାରୀବୃନ୍ଦ କେ କହୁ ତାହାର ଆନନ୍ଦ। ତହିଁ ବସିଣ କରେ ଗୀତ ହଲାଇ ମୁଣ୍ଡ ତାର ହସ୍ତ। ଅର୍ଥ କହଇ ନାନା ମତେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ମୋହିବା ନିମନ୍ତେ। ତାହା ଶୁଣନ୍ତି ଯେତେ ନାରୀ କେ ପାରୁ ତାଠାରେ ଉବୁରି। ତାକୁ କରନ୍ତି ଯେତେ ସେବା ପତିଙ୍କି ନ କରି ବେଅବା। ଏ କଥା ବୁଝ ନୃପ ଶଶୀ ସତକି ମିଛ ଦୂତ ପେଶୀ। ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ମହାରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ।
ସେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ କହିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅବାଧ ମିଳାମିଶା କରୁଛ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କଳୁଷିତ କରୁଛ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇ ଏପରି ହୀନକର୍ମରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ଘୋର ପାପ ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଇନ ଆଗରେ ଅପରାଧୀ। ଏହା ଶୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ମାନିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ମନେ କରିଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ଚାଲିଆସେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମୁଁ ପୁରୁଷ ଭାବ ଫେରିପାଏ। ମହାରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ତାହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ତାହା ଯଦି ସତ୍ୟ, ତେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କର। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିନୀତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ହୃଦୟର ଭାବକୁ କ'ଣ ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ ଦେଖାଇ ହୁଏ? ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବ ଏହି ଉତ୍ତର ଶୁଣି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାହା ସବୁ କହିଛ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ନ କରିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ କାରାରୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ କାରାରୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କର୍ମମୁଖର ଦିନକୁ ନିସ୍ତେଜ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଦୈନିକ କର୍ମଧନ୍ଦାରୁ ଅବ୍ୟାହତି ପାଇ ସାନ୍ଧ୍ୟକର୍ମ ସମାପନାନ୍ତେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଦ୍ରାଦେବୀଙ୍କ ଶାନ୍ତିମୟ କ୍ରୋଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରାରେ ଅଭିଭୂତ, ସେତେବେଳେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର କାରାକକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତ୍ରଦ୍ୱୟରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୋତକର ସ୍ରୋତ ବହି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଦୁଃଖାତୁର ହୋଇ ଆକୁଳ ସ୍ୱରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ରଖ ହେ ଆରତ ଭଞ୍ଜନ, କଷ୍ଟ ପାବକ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ, ବାରଣ ଆରତ ତାରଣ, କୃପା ସମୁଦ୍ର ଚକ୍ର ପାଣି, ଶରଣ ଜନ ଚିନ୍ତାମଣି, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରର ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧରେ ଧର ମହାମେରୁ, ଲଜ୍ଜା ସମୁଦ୍ର ପାରି କର, ମୁଁ ଯେବେ ଶରଣ ତୁମ୍ଭର, କରୁଣା କର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ, କିରତିର ହୁଏ ଜଗତେ, ଏ ଯେ ପୁରୁଷ ରୂପ ଯାଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ ମୋର ହେଉ, ଦେଖି ନୃପତି ମୋରୁ ଭାଳି, ଖଳଙ୍କ ମୁଖେ ଲାଗୁ କାଳି, କପଟି ଜନ ଛନ୍ତି ଯେତେ, ଚିନ୍ତାରେ ମରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ମୂର୍ଖ ଜନଙ୍କ ଗର୍ବ ନାଶୁ, ସାଧୁଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶୁ, ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମୋତେ, ନୋହିଲେ ହତ୍ୟା ହେବ ତୋତେ, ତୋ ପରା ପ୍ରଭୁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ଏ ରାଜଦଣ୍ଡ କେବା ସହୁ, ତୁ ଯେ ମୋହର ପ୍ରାଣନାଥ, ଏଠାରେ ନ ସରୁ ମହତ। ଆଖିରୁ ଲୁହର ଝରାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭକ୍ତର ଗୁହାରି ଶୁଣି ଭକ୍ତପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ତାଙ୍କର ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଭକ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଅନ୍ଧକାରମୟ କାରାକକ୍ଷ ହଠାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକପୁଞ୍ଜରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେହି ଆଲୋକପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜକୁ କୃତକୃତ୍ୟ ମନେ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏ ନିର୍ଜନ ଘନ ଅନ୍ଧକାର କାରାକକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମୋର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛ। ମୋର ଆଜି କି ଭାଗ୍ୟ, ମୋର ଆଜି କେତେ ଆନନ୍ଦ।
କିନ୍ତୁ ଏ ରୁଦ୍ଧ କାରକକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କର। ମୋର ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମରି ଭକ୍ତି ମୋତେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ତୁମର ନିଷ୍ଠାପୂତ ପ୍ରେମ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଛି। ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୁଷ୍ୟର ସମାଲୋଚନାରେ ଦୁଃଖ କରନି ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଜର ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାରେ ଅବିଚଳିତ ରୁହ। ତୁମେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ରାଜ ଅପମାନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନାରୀ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତୁମର ନାରୀ ରୂପ ଦେଖି ରାଜା ସମେତ ସମସ୍ତ ଜନତା ତୁମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ପୁରୁଷ ରୂପ ଫେରି ପାଇବ। ଏହିପରି ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଭକ୍ତବାନ୍ଧବ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତତ୍ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ମହାରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଓ ଅନ୍ୟ ପାରିଷଦମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ନାରୀ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକାଧାରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମହାନତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ରଜସ୍ୱଳା ନାରୀର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହାରାଜା ସମେତ ସମସ୍ତ ପାରିଷଦ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ନାରୀ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ନାରୀ ବେଶଧାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ବକ୍ଷୋଜଦ୍ୱୟରୁ କ୍ଷୀରସ୍ରାବ ହେଲା। ଶିଶୁ ମନରେ ସେହି କ୍ଷୀର ପାନ କରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରରୋଧ ଜନିତ ପୀଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜ ନିକଟକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାଧକ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଶିଶୁ ମନରେ ସେହି ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ ପାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ମହାରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାହାପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ବାଡ଼ି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଠ ନିର୍ମାଣ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେହି ମଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ଥରେ କାଶୀର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ବୋଇତ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଗଜରାଜ ନାମକ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ମହାରାଜା ତାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରାଇବା ନିମିତ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଖଣ୍ଡିକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନ ନେଇ ନିଜ ମଠକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଘୋରି ମଠ କାନ୍ଥରେ ବୋଲିଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ମହାରାଜାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଡକାଇ ଘୋର ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ମାତ୍ର ତୁମେ ମୋର ଆଦେଶକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ସେହି ଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ଘୋରି ନିଜ ମଠ କାନ୍ଥରେ ବୋଲିଅଛ। ଏପରି ଗର୍ହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ନିଜର ଅପମାନ ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପମାନ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିନୀତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ କେବଳ ଚାରିକାନ୍ଥ ଘେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରତି ଅଣୁ ପରମାଣୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ସେ ଯେପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅମୀୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ମୋର ମଠ କାନ୍ଥରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ମୋର ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଅବଜ୍ଞା କରିନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଚନ୍ଦନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଏପରି ଉତ୍ତରରେ ମହାରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁଣି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଚନ୍ଦନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ,
ସେଠାରେ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମହାରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ କଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ଅଭିନବ ବେଶରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଚନ୍ଦନ ଯଥାରୀତି ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଚନ୍ଦନର ସୁବାସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ମହକି ଉଠୁଛି। ରାଜା ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଯେତିକି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମଠକୁ ଗମନ କରି ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ନିଜ ମହିମାରେ ଯେତିକି ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇଅଛ, ନିଜର ଭକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଅଛ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମ ମହିମାର କୂଳ ନାହିଁ କି କିନାରା ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।